لیکن یہاں پر جو آپ نے وضاحت کی تو اس میں سوال کا دوسرا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم الہات اور مذہب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس میں شخصی خدا کہیں یا اس طرح کی کچھ قوتوں کا تصور ملتا ہے، تو ان میں سے قدیم کون سا ہے انسانی جی تہذیب کی تاریخ میں؟ پہلے کون سا دیکھیے، نظر آتا آپ کو؟ جو جو تحقیق ہوئی ہے، جو مختلف جو علم البشریات کے ماہرین ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرانا نظریہ ہے وہ الہات کا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے جو انتقال پر یقین رکھتے ہیں تو وہ یہی بات کہیں گے کہ الہات بنیادی چیز ہے۔ اور پھر جب انسان وجود پہ آیا اور انسان کی ابتدائی ذہنی کیفیات تھی اور وہ کائنات کو کس طرح حیرت انگیز طریقے سے دیکھتا تھا، کس طرح اس نے نظریات قائم کیے، اور ان نظریات سے پہلے دیوتاؤں کے تصورات تھے۔ ظاہر ہے اگر خدا مذہبی مفہوم میں ایک تھا تو پھر اتنے سارے دیوتا کیسے بن گئے، اور ایک ہی آدمی تھا اور اسی کی اولادیں تھے۔ تو انہوں نے اگر 270 سال بعد جا کے حدیثیں جمع کر لی تھی، بخاری نے وہاں سے اٹھا، بخارا سے 2500 میل کا فاصلہ طے کیا اور وہاں پہنچا، وہاں جا کے اس نے لوگوں سے پوچھ کے حدیثیں اکٹھی کر لی تھی۔ تو اگر خدا بھی ایک تھا تو پھر اس سے اتنے زیادہ خدا تو نہیں بننے چاہیے۔ تو وہ بھی لوگ پوچھ کے ایک دوسرے، اگر دوسرے علاقوں میں بھی چلے گئے تھے تو اپنے نظریات میں اتر ہی گئے تھے، ظاہر جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھے ہوئے تھے۔ تو ان چیزوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو یہی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جو الہاد ہے وہ ابتدائی انسان کا عقیدہ تھا، اور اس کے بعد پھر انسان کی حیرت نے یا اس کے تجسس نے یا اس کے جو بھی اس کے جذبات تھے خوف کے، انہوں نے خدا گھڑنے شروع کر دیے، اور پھر کئی خدا کھڑے، اور کئی آگے بڑی لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، اور علم بات کی کتابوں میں بڑی تفاصیل یہ موجود ہے۔ تو میں نے جو تحقیق اس حوالے سے کی ہے اس میں یہی ہے کہ جو ابتدا میں انسان کا عقیدہ جو تھا وہ الہاد تھا۔ دیکھیے بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مذہب بھی تو پیدا نہیں ہوتا، مذہب تو ہم اس کے پھونک مارتے ہیں کان میں تو اس کو مذہب بھی کرتے ہیں، اب بیچارے کو یاد ہی نہیں ہوتی کہ پھونک ماری گئی تھی، اس کو پوچھ لیں کسی بچے کو نہیں پتا ہوتا۔ تو وہ تو پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہو اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ ملحد ہوتا ہے۔ یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، جس طرح روسو نے کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی زنجیریں ہیں، جس طرح معاشرتی زنجیریں ہیں اس طرح مذہبی زنجیریں بھی ہیں۔ تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، 4-5 سال کا سر پہ ٹوپی پہنا دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ چل پڑتا ہے اچھی طرح، لیکن پیدائش اس کی وہ الہاد کے اصولوں کے تحت۔ صحیح، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم جب فلسفی آف مغرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میرے خیال سے کومتے وغیرہ نے جو تقسیم کی کہ متھ کا دور، پھر ریشنل دور، پھر تجربہ اور مشاہدہ یا سائنس کا دور آیا، تو اس میں جیسے ہمارے ہاں فلسفے میں جو بالکل اولین فلسفی جن کو ہم پڑھتے تالیس ملتا کے جو فلاسفر تھے، تالیس، انیکسیمینڈر، انیکسیسس، یہ 3 یا 4 نام، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انسان متھ پہ تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی روح یا روحانی قوتیں ہیں، ان کی لڑائیاں ہوتی ہے، ان کے زیر انتظام کائنات چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر انسان نے، پہلا شخص نے سوچا، مشاہدہ کیا، اس کا اس نے کہا نہیں بھائی، ہر چیز کی علت جو ہے نا وہ موجود ہے، اور کائنات پورے کی جو علت ہے وہ پانی ہے، پھر وہ عناصر اربع، پھر ہوا، اس کا جو پورا تصور، تو اس کو آپ نہیں مانتے، یہ جو تقسیم کی گئی متھ کا دور؟ نہیں، میں بالکل مانتا ہوں اس چیز کو۔ میں تو پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ جو مذہب ہے وہ بھی ایک طرح کی میتھالوجی، نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ابھی جس طرح صحیح، جیسے میں نے ابھی آپ سے جی جی سر بولے یونانی میتھالوجی جو ہے وہ تو مشہور ہے، اسی طرح انڈین میتھالوجی ہے، اسی طرح دوسرے ممالک میں میتھالوجی پڑھی جاتی ہے، ہر مذہب کی اپنی میتھالوجی۔ میں نے میتھالوجی کی ڈیفینیشن پہلے کرتی تھی کہ ایک دنیا تعمیر کر لیتے ہیں اور اس دنیا کو سبب سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس دنیا کا وہاں پہ اپنے وہ سارے گھڑ لیتے ہیں کردار جتنے بھی ہیں، اتنے بھی کریکٹرز ہیں ہمارے مسلمانوں میں بھی، جو یہاں پہ جو کردار ہے وہ سارے ہندوؤں کے اپنے، وہ سارے میتھالوجی پہ ان کا انحصار ہے۔ تو جو تھیلس کی آپ نے جو مثال ابھی دی ہے، دیکھیے وہاں پہ میتھالوجی بڑی مضبوط تھی جب تھیلس آئے ہیں نا، تو وہ تھیلس، انیکسیمینڈر، انیکسیمینڈر وغیرہ، انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ
और इन्होंने ये कहा था कि इंसान, थेम्स ने ये कहा था कि इंसान का इर्तिका जो किसी किसी जानवर से हुआ है। इर्तिका के बारे में भी उसके ख्याल थे। एनेक्सिमेंडर ने तो बाकायदा कह दिया ना कि इंसान गीली मिट्टी से पैदा हुआ है, गारे से, जिसको आजकल ये कहते हैं। और फिर वो हमारे कुछ लोग बताते हैं ना कि कुरान में भी गारे से कहा, गीली मिट्टी से। यानी खुदा ने पहले मिट्टी बनाई, फिर उस मिट्टी को गीला किया, फिर गीला करने के बाद इंसान बाइबल में भी यही फिर जब इंसान बन गया तो फिर उसमें फूंक मार दी। पहले इंसान का बुत बनाया था, यानी बुत पहले बना था, पहला बुत खुदा ने बनाया था। तो वो जब बुत बन गया तो फिर उसमें फूंक मार दी, फिर उसको इंसान बना दिया। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, ये वहां पे यूनानियों ने ये पहले की हुई है इंसान के बारे में। इस तरह वो एक फिलोसफर है लेमैन, बड़ा अच्छा मजमून है उसका, बेटर का, उसने एक बड़ी मजे की बात इसी तरह की हुई है। एनेक्सिमेंडर का जिक्र किया कि इर्तिका का हकीकी मानी जो एनेक्सिमेंडर की थोड़ी सी तहरीरें मौजूद है इस वक्त, तो उनमें ये सारी बातें मौजूद है। अब आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि ये असल तो नजरिया इर्तिका इसी से शुरू होता है। ऐसे उसने बताया कि इंसान का जो उस पर लाजिम था कि वो गीली जगह पर पैदा होता, फिर गीली जगह से वो पैदा हुआ, फिर वो उसमें रहा कुछ देर पानी में, और फिर वो जब खुश्की पे आया, और खुश्की पे आने के बाद बहुत सारे इंसान, कोई एक इंसान तो नहीं था, वो पता नहीं कितनी तादाद में पैदा हो चुके हुए थे। और फिर जब वो खुश्की पे आया तो खुश्की पे बहुत से मर गए और बहुत से जो बाकी रह गए, तो उनके लिए वो खुश्की बिल्कुल नई चीज थी। अब ये करोड़ों साल का सफर है सारा, इन पर बहुत तहकीक हो चुकी है। और क्योंकि ये सारी की सारी तहकीक रीजन के हाथे में होती है, तो हम इसको अप्रिशिएट करते। बाद लोग कहते हैं कि ये अकलियत पसंदी नहीं है, तो उन बेचारों को पता नहीं कि अकलियत पसंदी क्या होती है। अकलियत पसंद किसी भी चीज की वजूहात को जानना, बिल्कुल। तो यही साइंस है। कहते हैं आगे तो साइंस किस लेवल की है, वो कहाँ तक क्या चीज साबित करती है, ये अलग मौजूद है। लेकिन मारूफ को जानना कि इसकी जो बुनियाद है वो किस तरह हुई थी, और उसमें कौन कौन से अवामिल कारफर वहां थे, यही रीजन है और यही साइंस है। थैंक यू बन्ना साहब। मुझे एक वो जो माइथोलॉजीज है, ये आप ध्यान में रखें, ये दुनिया का कोई भी खिताब उठा कर देखिए, माइथोलॉजी रह गई, मजहब का हिस्सा बन गई। और मज़ाहिब ने साथ ये काम किया कि उन्होंने जब मजीद इर्तिका हुआ और एक खुदा का तस्वुर, पहले तो कबायली खुदा था जो यहूदियों का था, वो कबायली था। फिर क्रिश्चियनिटी का बिल्कुल अलग का उसका ताल्लुक, पूरी इंजील में पता चलता है कि तो कोई लिंक वास्ता नहीं है दूसरे नाम से। फिर ये इनका खुदा आ जाता है, तो ये भी बताते खुद एक तरह से वो इर्तिका की पैदावारी हमें नजर आता है। सारे खुदा के तस्वुरात में तब्दीली जब आएगी तो आप तो समझेंगे ना कि ये एक तरह का इर्तिका है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ गॉड पढ़े, हिस्ट्री ऑफ गॉड के अंदर आपको खुदा के बारे में बेशुमार तस्वुरात मिलते हैं, और वो तस्वुरात का इर्तिका है ना चल रहा है। और फिर एक खुदा पर आकर रुक गया। अब ज्यादातर लोग एक खुदा का ये कहते हैं, तो मैं ये नहीं मान सकता कि एक खुदा पहले था और बाद में फिर वो पॉलीथेइज्म शुरू हुआ, कसरत पसंदीदा, और उसके बाद ये बात समझ में नहीं आती। इर्तिका के सर मुझे यहाँ पर एक बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, जैसे आपने ये फरमाया कि इब्तिदा में ये मिथ पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। तो मेरा जो अगला सवाल था, जिससे आपने कहा था कि इंसानी सिविलाइजेशन या इंसान की इब्तिदा इल्हाद से है, तो अगर हम मिथ से इल्हाद की इब्तिदा माने तो उस सूरत में फिर वो कैसे वो इल्हाद रहेगा? यानी अगर हम कहते हैं मिथ से इंसान की इब्तिदा हुई। मैंने जो इल्हाद की बात की है वो इस हवाले से की है कि जब इंसान अभी इर्तिका के मराहिल में था, वो उस सतह पर नहीं था कि वो चीजों को काबिल फहम बना सके, देख सके। तो इस वजह से मैं उसको मुल्हद कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त खुदा उसको वो तस्वुर तशकील देने की भी पोजीशन में नहीं। जिस तरह छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे को हम कहें कि ये बच्चा खुदा को मानता है, कितनी मुज़क्का खेत बात होगी, तो वो तो उसी वक्त मानना शुरू होगा जब वो बड़ा होना शुरू होगा, और जो बड़ा होगा उसके तस्वुरात जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो इंसान जब आगाज में था वो मुल्हद था, क्योंकि वो उस पोजीशन में नहीं था, वो मुख्तलिफ तस्वुरात को मुमय्यज करने के पोजीशन में नहीं था, इसलिए उसको बहरहाल आगे चलना पड़ा। फिर उसके बाद माइथोलॉजी का वर्ल्ड शुरू हो जाता है।
सही जादूगर आ सही। जाते हैं भाई, हो गया और फलाने मान लिया, उसने कहा गया सारा सिलसिला। अच्छा ठीक। अच्छा बिल्कुल, हो मेरा छोटा एक बच्चा है, वो 4-5 साल का, वो उससे कभी बाबू कहते मैं खुद अल्लाह हूँ। मैंने कहा भाई हमारा मसला हल हो गया। बात तो ठीक ही कहता है। मैंने कहा मंसूर ने अनल हक कहा था तो फांसी लगी थी। तो खैर ठीक। ये बातें तो ये बातें तो आप निकाल देंगे ना उसमें से, जब एडिट करें। नहीं नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ ये कोई, वो तो एक आपको बच्चा है ना वो, अब मैं मुझे इसको हैरत होती है ना, तो मैं जी कभी जी। पूछता हूँ तो वो बता, मैं कहता हूँ भाई तुम किस बुनियाद पे कह रहा हूँ, तो वो अभी इस तक खुल के इस तरह नहीं, लेकिन फिर हम इंजॉय करते हैं ना, हम कहते हैं बड़ा चलो, तो फिर हम उसको छेड़ते हैं, हम कहते हैं हम तो पूरी दुनिया अल्लाह की तलाश में है, वो पता मैं लगा भी मेरे घर में ही मौजूद। मैं भी बात कर, जब विस्की ज्यादा पी लेता हूँ तो मैं भी इसी तरह कहता हूँ, आई एम चल, गॉड। यानी आप भी मंसूर की तरह अनल हक का नारा लगा देते हैं। चले। अच्छा विंडो साहब शुक्रिया। अब हम ये समझ, यानी अब मेरे जहन में ये है कि इल्हाद का जो लफ्ज है वो मजहबी खुदा के इनकार के मफहूम में, एथियज्म का मतलब ऐसा ही है। जी, इसी तरह लेना चाहिए। ठीक। ठीक।